Now we are going to learn how to bias the transistor and how to make that biasing stable. That is nothing but transistor biasing and stabilization techniques. To know that, we use a circuit which is a fixed bias circuit. That means a normal biasing is done. That means stability is not considered while dealing with this circuit. That we are going to see now. Now, the first point we have to learn is that to draw a DC load line. So, this is the load line. This is the load line for this circuit. And we have to know how to draw this load line, and we can have a look on it. Here, this is called the DC load line. As the DC load line, we can have another load line which is called AC load line. So first, before going to draw the DC load line, first let us see what is the DC load line and AC load line. So we know that DC sources are connected to the input of the transistor and the output of the transistor circuit. We know that. So input battery, our DC source is nothing but battery. Input battery and output battery will decide the biasing of the transistor, and input is forward biased and output is reverse biased to make our transistor to work in the active region. So why we are making the transistor to work in active region is to get the amplification of the signal. So here, what is the DC load line that we are going to see? Here DC load line is a line on which we select a point which is called Q point, which is also called a quiescent point. Quiescent point. What is the meaning of quiescent? Is silent. So we will establish a point which is called Q point, which is a quiescent point, and this quiescent point will have a point. Q is having a point which is called Vceq, Iceq on IBQ. So here this is the IBQ, and this value is Vceq, and this value is Iceq. That means this is the output voltage axis, that means VCE axis, and this is the output current IC axis, and these are the output characteristics of a transistor that we can have. And on this we will set, these are the characteristics. This is the characteristic drawn for some IB value, that is base current of some nearly 5 microamps. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఒక 10 మైక్రోయాంప్స్, ఇది వచ్చేటప్పటికి ఒక 15 మైక్రోయాంప్స్, ఇది వచ్చేటప్పటికి ఒక. సో దట్ మీన్స్ by fixing the input current, we are drawing the output characteristics. ఒక్కొక్క కరెంట్ వాల్యూకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్, ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ కరెంట్కి ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ డ్రా చేస్తూ వెళ్తున్నాం మనం. ఇవి అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఈ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో we will select a point which is called the Q point, and we will make the transistor to operate on this Q point. ఈ Q point మీద ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేట్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం.
సో ఇఫ్ యూ ఇదంతా ఎలా సెట్ చేస్తాము? బై యూజింగ్ ఓన్లీ డీసీ వోల్టేజెస్. డీసీ వోల్టేజెస్ మాత్రమే యూజ్ చేసి దీన్ని సెట్ చేస్తాం. కానీ ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఏసీ ఆన్ ఇట్, ఎందుకంటే డీసీ వోల్టేజెస్ ట్రాన్సిస్టర్ని ఒక కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంచడానికి, యాక్టివ్ రీజియన్ మెయింటైన్ చేయడానికి కావలసిన కావలసిన సెటప్ ఇస్తుంది తప్పించి యాంప్లిఫై చేయలేవు డీసీ వోల్టేజెస్. సో ఏది యాంప్లిఫై చేయాలి? ఏసీ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ ఇన్పుట్ యాంప్లిఫై అయ్యి అవుట్పుట్ దగ్గర రావాలి. ఆ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ దగ్గర రావాలి. సో ఆ అవుట్పుట్లో వీ విల్ గివ్ ఏ సైన్ వేవ్ యాజ్ ద ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ దగ్గర సైన్ వేవ్ ఇస్తే అవుట్పుట్ దగ్గర మ్యాగ్నిఫైడ్ సైన్ వేవ్ రావాలి. అంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఎక్స్కర్షన్ విల్ బి లార్జ్. అంటే ఏంటి? ఇచ్చిన ఇన్పుట్ చాలా చిన్నది, కానీ నీకు అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి అవుట్పుట్ వేవ్ ఆక్రమించే ప్లేస్ ఎక్కువైంది. సో ఇక్కడ కనుక నువ్వు ఆపరేటింగ్ పాయింట్ని కనుక సెట్ చేసావనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దేర్ విల్ బి కరెంట్ వచ్చేటప్పుడు కరెంట్ వేవ్ విల్ vary in this way, whereas voltage wave will vary in this way. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ? వోల్టేజ్ వేవ్ కొంత భాగం క్లిప్ అయిపోయింది, సో వీ హ్యావ్ టు చూజ్ ఏ క్యూ పాయింట్ సచ్ దట్ నో పార్ట్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి మిస్సింగ్. సో దానికోసం సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఏ క్యూ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And also we have to maintain this Q point despite of temperature changes, beta changes, ఏ చేంజెస్ ఉన్నా సరే Q point ఇక్కడే మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు చూడాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ we are learning this chapter as transistor biasing techniques. అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ బయాస్ చేస్తాము ట్రాన్సిస్టర్ని. బయాసింగ్ అంటే కరెక్ట్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ని ఏ టెక్నిక్తో కనుక్కుంటాము, ఏ టెక్నిక్తో సెట్ చేస్తాము అన్నది ఒక టాపిక్. తర్వాత ఆపరేటింగ్ పాయింట్ స్టేబుల్గా ఉండేటట్టు ఏం చేస్తాము అన్నది ఇంకొక పాయింట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హౌ టు డ్రా ఏ డీసీ లోడ్ లైన్ ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్. ఇది ఫిక్స్డ్ బయాస్ సర్క్యూట్. ఈ ఫిక్స్డ్ బయాస్ సర్క్యూట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హౌ టు డ్రా ఏ డీసీ లోడ్ లైన్. డీసీ లోడ్ లైన్ డ్రా చేయడానికి ఏం చేస్తాము అన్నది చూద్దాం ఇక్కడ. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ మెథడ్స్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ లోడ్ లైన్. వన్ ఈజ్ అంటే టూ లోడ్ లైన్స్ డ్రా చేస్తాం, ఒకటి డీసీ లోడ్ లైన్, ఒకటి ఏసీ లోడ్ లైన్. ఏసీ లోడ్ లైన్ సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. Now we are going to draw the DC load line. DC load line lo AC is considered 0. అంటే AC sources ఏమున్నా అవి 0 అని కన్సిడర్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఇన్ డీసీ అనాలిసిస్. అంటే కేవలం డీసీ అనాలిసిస్లో డీసీ మాత్రమే ఉంటుంది. ఏసీ ఏమున్నా 0 అయిపోతాయి. ఏసీ 0 అవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏసీ వోల్టేజెస్, ఇది ఏసీ వోల్టేజ్, ఇది 0 అయిపోతుంది. అంటే విఏసీ విల్ బి 0. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? షార్ట్ అయిపోతుంది అని అర్థం. నెక్స్ట్ కరెంట్ సోర్స్. సో ఏసీ కరెంట్ సోర్స్ ఉందనుకోండి, ఏసీ కరెంట్. సో ఏసీ కరెంట్ విల్ బి 0. ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? ఐఏసీ విల్ బి 0 ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఓపెన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డీసీని ఒక కెపాసిటర్ డీసీని బ్లాక్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి? డీసీ దాని గుండా వెళ్ళనివ్వదు. దట్ మీన్స్ ఫర్ డీసీ కెపాసిటర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్.
So keeping all these points in mind, let us check this circuit. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ని చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏసీ ఏది ఉన్నా సరే ఏమవ్వాలి, షార్ట్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ కెపాసిటర్ C1 అండ్ C2 షుడ్ బి ఓపెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది షార్ట్ అయ్యి ఇది ఓపెన్ అయిపోయిందంటే ఈ సర్క్యూట్ పార్ట్ అంతా కూడా కన్సిడరేషన్లోకి రాదు, ఈ సర్క్యూట్ పార్ట్. సో కేవలం ఈ సర్క్యూట్ మాత్రమే కన్సిడరేషన్లోకి వస్తుంది. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ to find the DC load line. First we have to consider one thing. ఏంటి అది అనంటే, first thing, to draw the DC load line, first thing we have to do is that input circuit analysis. మనం ఏం చేయాలి, input circuit analysis of the fixed bias circuit. దీంట్లో ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది ఫిక్స్డ్ బయాస్లో, అది చూడాలి మనం. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడి నుంచి నేను చూపించేది, ఇక్కడి నుంచి ఆల్ దీస్ సర్క్యూట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు నేను కొంచెం మార్చి కొంచెం ఎలాబరేటెడ్గా ఈ సర్క్యూట్ని డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఈ విసిసి అన్నది కామన్ ప్రహరీ గోడ లాంటిది. ఈ విసిసి అన్నది కామన్ ప్రహరీ గోడ లాంటిది. అంటే ప్రతి వింటోళ్ళు ఆ ప్రహరీ గోడ మాదంటే మాదనుకుంటారు. ఈ విసిసిని కూడా ఆర్బి నాదనుకుంటుంది, ఆర్సి కూడా నాదే అనుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసినప్పుడు ఇది విసిసి, ఆర్బి, ఇది కూడా విసిసి. అదేంటండి రెండు విసిసిలు ఇవ్వలేదుగా అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ రెండు వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ప్యారలల్లో ఉంటే, అంటే రెండు ప్యారలల్ బ్రాంచెస్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 5 volts ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, ఇది కూడా దీనికి కూడా 5 volts ఉంటాయి. రెండు కలిపి 10 volts ఉండవు. ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే వోల్టేజ్ ఉంది. సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. అంటే ఇది విసిసి, ఇది కూడా విసిసి. సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ని తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ విసిసి ఆర్బి, విసిసి నుంచి ఆర్బి, ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది, ఇక దీంతో సంబంధం లేదు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి యారో మార్క్, ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎన్, పి అండ్ ఎన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ బేస్, దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్, దిస్ ఈజ్ కలెక్టర్. ఈ బేస్ ఎమిటర్కి మధ్యలో ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్. సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్ విబిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.7. మీరు చెప్పవసరలా, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది స్టాండర్డ్ వాల్యూ. అండ్ జెర్మేనియం VBE will be 0.2 volts. Silicon VBE is equal to 0.7 volts. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ సర్క్యూట్, ఇప్పుడు ఈ విసిసి అన్నది నేను ఇంకొంచెం ఎలాబరేటెడ్గా సర్క్యూట్ వేస్తాను. ఇక్కడ విసిసి అనేది ప్లస్ అనేదే కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి దీన్ని బ్యాటరీ లాగా వేసుకుంటే కనుక నేను ప్లస్ మైనస్ విసిసి, ఇది గాల్లో వేలాడుతోంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది గ్రౌండ్ అయింది అని అర్థం. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ మాత్రమే డ్రా చేస్తున్నాను నేను, ఇన్పుట్ మాత్రమే చూడండి. సారీ, ఇలా ఉంది. అంటే దీన్ని నేను ఇంకా ఎలా ఈ గ్రౌండ్ని నేను ఇలా వంచి ఇటు తీసుకోవచ్చు. అంటే నేను ఎలా తీసుకోవచ్చు, నెగిటివ్, పాజిటివ్ అండ్ బేస్, ఇలా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, సర్క్యూట్ ఎలా ఇలా కంప్లీట్ అయింది, నా సర్క్యూట్ ఇలా కంప్లీట్ అయింది.
నా కరెంట్, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది నా కరెంట్. సో ఐ కెన్ డ్రా ఇన్ దిస్ మేనర్. సో ఇన్పుట్ సర్క్యూట్కి ఈక్వేషన్ వేయాలి నేను. సో ఇన్పుట్ సర్క్యూట్కి ఈక్వేషన్ ఎలా వేస్తాను? లెట్ us see ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్ ఎలా వేస్తాను చూడండి. ఇది ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్పి అండ్ దిస్ ఈజ్ విసిసి అండ్ దిస్ ఈజ్ విబిఈ, ఇది గ్రౌండ్. సో ఇప్పుడు వేయండి, ఎటు నుంచైనా స్టార్ట్ అవ్వండి. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ మనకి మైనస్ టర్మినల్ తగులుతుంది కాబట్టి విసిసి, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? ఐబి అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది బేస్లోకి, ఐబిఆర్పి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బేస్ టర్మినల్ పాజిటివ్ కాబట్టి విబిఈ, తర్వాత గ్రౌండ్ వచ్చింది, మళ్ళీ గ్రౌండ్ రెండు కనెక్ట్ అవుతాయి, ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వాట్ ఐ గాట్ ఐబిఆర్బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు విసిసి అవతలకి వెళ్తే ప్లస్ విసిసి, విబి అవతలకి వెళ్తే మైనస్ విబిఈ. అండ్ వాట్ ఈజ్ మై ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసిసి మైనస్ విబిఈ బై ఆర్బి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ సర్క్యూట్. ఈ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఎందుకు అవసరం అంటే, ఈ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐబిక్యూని కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే నీ లోడ్ లైన్కి ఐబిక్యూ కూడా కావాలి. ఆ ఐబిక్యూ ఈ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐబిక్యూ. ఇప్పుడు ఇది ఐబిక్యూ నీకు డిజైర్డ్ వాల్యూ కావాలి. సపోజ్ ఐబి అనేది ఈ వాల్యూ వచ్చిందనుకోండి. ఇక్కడ క్యూ పాయింట్ అనేది పెట్టినప్పుడు పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ మాత్రమే బాగా వస్తుంది, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ క్లిప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ క్యూ పాయింట్ ఫ్రమ్ దిస్ పొజిషన్ టు దిస్ పొజిషన్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ మై రెసిస్టెన్స్ ఆర్బిని చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఆర్బిని చేంజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది? ఐ విల్ గెట్ రిక్వైర్డ్ ఐబి. సో టు గెట్ ఐబి I will use this equation. Next, how to find Vceq and Iceq? ఇది కూడా. So to find Iceq, what I have to do? I have to take the output circuit. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ని తీసుకోవాలి. సో వాట్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్ సర్క్యూట్? ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్ సర్క్యూట్? విసిసి, ఇక్కడ నుంచి ఇది కలెక్టర్, ఇది ఎమిటర్. అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే పొటెన్షియల్ ఏంటి? విసిఈ. అంటే విసిసి, ఇక్కడ ఆర్సి, ఇక్కడ విసిఈ, ఇక్కడ గ్రౌండ్. సో వాట్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్ సర్క్యూట్? దీన్ని ఏమనుకున్నాం మనం? పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది గ్రౌండ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఈ గ్రౌండ్ పక్కకు వస్తుంది కదా, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి విసిఈ, ఇది గ్రౌండ్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని నేను ఐసి అనుకుంటా, ఇది ఆర్సి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ విల్ బి మైనస్ విసిసి ప్లస్ ఐసిఆర్సి ప్లస్ విసిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ చూస్తూ ఉండండి, ఐ విల్ రైట్ ద ఈక్వేషన్. సో అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్ is minus VCC plus IC RC plus VCE is equal to 0. సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? IC కావాలి.
సో ICRC is equal to VCC minus VCE. So IC is equal to VCC minus VCE by RC. నెక్స్ట్ ఇది ICQ. నాకు IC కావాలంటే ఇది వాల్యూ. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఐ వాంట్ VCEQ. సో VCE మాత్రం ఇక్కడ ఉంచండి. సో VCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు VCC మైనస్ ICRC. సో VCEQ రావాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి. సో what we need to find the DC load line is that we have to know IBQ, ICQ and VCEQ. ఇప్పుడు లోడ్ లైన్ ఎలా డ్రా చేస్తామన్నది చూద్దాం. సో ఈ లోడ్ లైన్ని డ్రా చేయాలి. ఏదైనా సరే ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ని డ్రా చేయాలి అని అంటే మనకి 2 పాయింట్స్ ఉండాలి లేదా ఒక పాయింట్ స్లోపు ఉండాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఈ ఈక్వేషన్ని నేను అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ను మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాను, ఒకసారి కంపేర్ చేయండి. VCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు VCC మైనస్ ICRC. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రాసుకుందాం. VCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ICRC ప్లస్ VCC. VCC అనేది కాన్స్టెంట్, IC అనేది Y వేరియబుల్, ఇక్కడున్న వేరియబుల్, అండ్ VCE అనేది X. అంతే కదా. సో దీని నుంచి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈక్వేషన్లో మనకు కావాల్సినవి ఏంటి అంటే 2 పాయింట్స్ని. ఆ 2 పాయింట్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అన్నది చూడండి. సపోజ్ ఇది ఈక్వేషన్, ఏది VCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు VCC మైనస్ ICRC. దీంట్లో ఇఫ్ IC ఈక్వల్ టు 0, IC 0 దేని మీద ఉంటుంది? IC 0 అనేది ఇక్కడ ఉంది, అంటే ఈ లైన్ మీద IC 0 ఉంటుంది. ఈ లైన్ మీద IC 0 అయితే ఇది మొత్తం 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు VCE ఏమవుతుంది? VCC అవుతుంది. సో ఈ VCE వాల్యూ ఇక్కడ, అంటే ఈ పాయింట్ ఏంటి? VCC, 0 అనే పాయింట్. ఇది VCE అనే పాయింట్ వాల్యూ, ఇది IC అనే పాయింట్ వాల్యూ. ఈ లైన్ మీద ఈ పాయింట్కి అడ్రస్ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ అలాగే ఇదే లైన్కి ఇఫ్ VCE ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ VCE ఈక్వల్ టు 0, 0 ఈక్వల్ టు VCC మైనస్ ICRC. సో IC ఈక్వల్ టు VCC బై RC. అంటే ఈ పాయింట్ VCC బై RC అనే పాయింట్, ఈ లైన్ మీద VCE 0 అవుతుంది, ఈ లైన్ మొత్తం మీద. సో ఈ పాయింట్, ఈ 2 పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే we will have a line which is called DC load line, and I have selected my point here where this value is IBQ, and I will get this value IBQ from this equation. So by varying RB I can vary IBQ. So this is about how to decide how to draw a DC load line on characteristics. Now using the fixed bias circuit. ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపిస్తాను. హియర్ ఇక్కడ ఏముంది చూడండి. క్యూ పాయింట్ ఇక్కడైనా, సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది క్యూ పాయింట్.
Suppose I want to change my Q point from this position to this position. అంటే ఏం చేంజ్ అవ్వాలి? IB2 అనే కరెంట్ నుంచి IB3 అనే కరెంట్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ మై RB. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లో మార్పులు చేస్తే దెన్ మై లోడ్ లైన్, మై క్విజెంట్ పాయింట్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. అలాగే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలి అని అంటే మై కరెంట్ హ్యాస్ టు డ్రాప్ ఫ్రమ్ IB2 టు IB1. నేను ఇక్కడ క్యూ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ చేంజింగ్ ద IB. నెక్స్ట్, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఫిక్స్ మై VCCని ఏమి మార్చకుండా, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ మై లోడ్ లైన్స్ క్యూ పాయింట్ని చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఇది క్యూ పాయింట్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేయాలనుకున్నాను. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్? సింప్లీ కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ చేయటం కనపడుతోంది మనకి, R1, R2, R3. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్? 1/R1. What is the slope of the line? ఈ లైన్ స్లోప్ 1/R1. ఈ లైన్ స్లోప్ వచ్చేటప్పటికి 1/R2. ఈ లైన్ స్లోప్ వచ్చేటప్పటికి 1/R2. దట్ ఈస్ నెగిటివే వస్తుంది. సో అంటే స్లోప్స్ ఇలా ఉంటే పాజిటివ్, ఇలా ఉంటే నెగిటివ్ వస్తాయి. రైట్. ఇప్పుడు if my VCC is fixed, so VCC by R3 will give this, VCC by R2 will give this, VCC by R1 will give this, where R3 is larger value. డినామినేటర్లో లార్జర్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 1/larger value will less slope. స్లోప్ తక్కువ ఉంది. స్లోప్ ఎక్కువ ఉన్నవన్నీ స్టీప్గా ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? యాంగిల్ ఎక్కువ చేస్తాయి. స్లోప్ తక్కువ ఉందంటే తక్కువ యాంగిల్ చేస్తుంది, స్లోప్ ఎక్కువ ఉందంటే ఎక్కువ యాంగిల్ చేస్తుంది. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. హియర్ VCC by R2 అండ్ నెక్స్ట్ VCC, ఇది బాగా స్లోప్ ఎక్కువ ఉంది ఈ లైన్కి. సో నీ DC లోడ్ లైన్ని VCC ఫిక్స్డ్గా పెట్టుకొని బై చేంజింగ్ ద కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ యూ కెన్ చేంజ్ ద DC లోడ్ లైన్స్. నెక్స్ట్, if I want to make my collector resistance fixed, collector resistance ఫిక్స్డ్గా ఉంచదలుచుకుంటే, సో I have to vary my VCC. ఈ VCC1 అనే వోల్టేజ్కి VCC/RC ఇలా వస్తుంది క్యూ పాయింట్. VCC2 అనే దానికి ఇలా వస్తుంది. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ దీస్ 3 ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ హౌ కెన్ వీ డ్రా ఆర్ వీ కెన్ డిజైన్ ఎ సర్క్యూట్ టు చేంజ్ ద లోడ్ లైన్స్ అండ్ క్యూ పాయింట్స్ అనేది చూసాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ DC లోడ్ లైన్ డ్రాయింగ్. సో ఈ DC లోడ్ లైన్ తర్వాత now we are going to analyze a biasing circuits. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ బయాసింగ్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. సో ఫిక్స్డ్ బయాసింగ్ చూసి నెక్స్ట్ we go for the other biasings. నా ఎదురుగుండా